फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो आज देखा आमर क्लास 7 ओडिया चैप्टर 2 है। बर्तमान आम पाठर प्रश्न उत्तर गुड़िक देखिए जहाँ बुझिली करदेला। देख लोककथा गल्प आधारित निम्न किसी प्रश्न गुड़िक दि जाइए से ठीक उत्तर बाछिक लिखा कही। चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुँचला से पोखरीटी किपरि थिला? पोखरी सुंदर पद्म फूल फुटिथिला? पोखरी गोलिया पानी थिला ना पोखरी कला भंवर भली पानी थिला ना पोखरी पानी सुखी जाइथिला? तो एटा लिखियो सुंदर पद्म पोखरी थिला से हला क हबो उत्तर। नेक्स्ट देखो 2 नंबर दिवा चोर को एटा माडहांडी कथा चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर देखियो। चोर को मान करी खपरारे खाइबार अर्थ कौन? राग तम तम होई खाइबा, अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। चोर को धरी खपरारे खाइबा, चोर को माड़ मारिबा। तो आर उत्तर हबो अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। ख हबो उत्तर। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट देखो 3 नंबर प्रश्न देला गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। यही लोकवाणीर अर्थ कौन? निज कथा निजे बुझा, चढ़ई मानकर ठारू बुझा ना अन्यर मन कथा को बुझा ना चढ़ई मानकर सहित आलोचना। एटा ग हबो उत्तर। अन्यर मन कथा को बुझी पारंती से। तापर 4 नंबर जीवा। 4 देला चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम रे लेखक को नीति शिक्षा देइछंती? बसी खाइले आयुष बढ़े, अलसुआ दुख पाए, परिश्रम न करी पेट पोषिबा, अन्य ऊपर निर्भर करी चलिले आमर सफल हवा। एटा अलसुआ दुख पाए। एटा होछि उत्तर आर परफेक्ट उत्तर है। तापर खोजिबा एपरि होई पारे तुम संग मानक भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। से माने काहे एपरि उत्तर बाछिले ता आलोचना। एटा तमे कोन करिवो निजे एटा करिवो हैला। एटा निजे तमर मनरु देखिवो ए भितरु तमर संग कोउटा उत्तर लिखि जे ताको पचारिवो कोन पई लिखिलु एटा तमे करिवो। तापर धाडी गुडीकर आलोचना पाठर किसी धाड़ी चयन कर दि जाइए एहाकू ध्यान देकी पढ़ा एवं दल रे विचार करी कौन बुझिल लिखा। देख देछि एई पानी की देखिले क्षणी ता मन रे भारी लोभ होला। तो देखो एटी कौन प्रश्न थिला ना ए पानी की देखिला क्षणी ता मन रे भारी लोभ होला, जीवन विकल रे पानी कूल पाहाच उपरे लथ किने बस पड़ा। आर प्रश्न उत्तर वर्तमान देखिए। तापर ख रे देछि देखो गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। कौन करिया कहिछि दल रे विचार करिया कहिछि। तो दुईटा क्वेश्चन देखिए बर्तमान। तो एटा हला प्रथम क्वेश्चन हला ए पानी की देखिला क्षणी ता मन रे भारी लोभ होला, जीवन विकल रे पानी कूल पाहाच उपरे लथ किने बस पड़ा। देखो तो लिखिबो उत्तर रे यही धाड़ी चकुलिया पंडार मनोभाव वर्णना कराଯାଇଛି। से अत्यंत अलसुआ और लोभी थिला। गंगा माता पवित्र जल को देखिकी है से भाविला जे यह माध्यम से सहजरे धन संपत्ति पाइपर। तार मनरे अधिक लोभ जन्म नेला। दीर्घ दिन धरिकी भोक और अभाव रही से बहुत दुर्बल और असहाय हो पड़ता। से पानी कूलर पाहाच उपरे बसिकी निज भाग्य को चिंता करुला। यही धाड़ी आमको शिखाए जे लोभ मनुष्य को भूल पथरे नहीं जाए एवं परिश्रम बिना सफलता मिले ना। बुझला क बुझले। नेक्स्ट जीवा ख नंबर क्वेश्चन को। ख नंबर क्वेश्चन थिला तमन पई कोन थिला ना गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। आर उत्तर लिखिबो ए धाड़ी रे गंगा मातांकर असीम शक्ति, करुणा और सर्वज्ञता विषय रे कह जायछि। उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा वाक्यटीर अर्थ होछि जे गंगा माता अति गुप्त कथा मध्य जानी पारि थांती। चकुलिया पंडा और तार मार दुख भोक और असहाय अवस्था को से भल भाव में बुझी पारिथिले। सेमानकर उपरे दया करिकरी साहाय्य करथिले मध्य। यही धाड़ी द्वारा आम लेखक देखाइछन्ति जे ईश्वर किंबा देवादेवी माने समस्तंकर मनर कथा को जानी पारि थांती एवं सत एवं दुखी लोकों को सब बड़े साहाय्य करती। यह आमर मनरे भक्ति विश्वास और दया भाव सृष्टि करी थाए। लिखिदेव खट। नेक्स्ट जीवा। तापर प्रश्न आसला आस आमे मेल करिबा। यही लोककथारू किछि वाक्य प्रथम स्तंभ दिया जाइछ और वाक्य गुड़िकर भावार्थ सहित मिशुथिबा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभ रे मेल दिया जाइछ। तमे कोन करिवो ताको मेल करिवो। राति रे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बतई देला। कौन
ନା ମା ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ହାଣ୍ଡି ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କିବା, ହାତ ପାଖ ପିଠିକୁ 2 ଲାତ ଦେବା। କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଦେଖ। ତ ଆର ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ମା ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ବଡ଼ି ଝପଟରୁ ଉଠି ମାନେ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି। ତାପରେ ଫୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଗୋଇଠା ମାନେ ହାତ ପାଖ ପିଠିକୁ 2 ଲାତ ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ପଲମକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡ଼େଇବା ବୋଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଢାଙ୍କିବା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଛି। ଏହି ଲୋକ କଥାଟିକୁ ଥରେ ମନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। କ ଦେଲା ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତାପରେ ଖ ଦେଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି। ତ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରିକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଖଟା ହେଲା, ଏଇଟା କ ଖ କରିଦିଅ। କ ଏଇଟା ଖ ହେଲା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି। ତ ଲେଖିବ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ପଥର ମାରିଲେ ହେଲା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତେଣୁକରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଖ ଗ ଦେଖ, ଗଟା ଘ ହେଲା। ଦେଖ, ଗଙ୍ଗା ମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ। ଲେଖିବ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖେଇଲେ କାହିଁକି। ତ ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖିକିରି ଗଙ୍ଗା ମାତା ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖେଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଉଁଟା ହେଲା, ଉଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା। ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଦେଖିଲା। ତାପରେ 6 ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି, ଲେଖିବ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ହେଲା, ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ହେଲା, ବା କାମ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ବି ହବ ହେଲା, କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସରି ଏଟା ଛ କର ହେଲା, ଏଟା ଛ କରିଦିଅ ହେଲା। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ କୋଉଠାରେ ରଖୁଥିଲେ। ଲେଖିବ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ହେଲା, ତମେ ଲେଖିବ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ ବୁଢ଼ୀର ହେଲା, ବୁଢ଼ୀର ହେଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବାଡ଼ି ପଟ ହେଲା ଖତ ଗଦା ହେଲା, ଖତ ଗଦା ରେ ମୂଳେ ରଖିଥିଲେ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ହେଲା, 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଲା ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଅଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତେ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଖଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମ ପାଇଁ। କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଭିକ୍ଷା କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତେ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଗ ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିବ ମାଡ଼ ଅବିରତ ଭାବରେ ବାହାରି ଘର ଓ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଲେଖିଥାନ୍ତ ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ମାଡ଼ ଅବିରତ ଭାବରେ ବାହାରି ଘର ଓ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଆସିକିରି ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମା ବହୁତ କ'ଣ ମାଙ୍କର ଶରୀର, ଲେଖିବ ମାଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଲେଖିଦେବ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଆମେ କ ଖ ଗ ଦେଖିଲେ, ଘ ଦେଖିବା।
ଗଙ୍ଗାମାତା ଓ ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେବେନି। ତ ଲେଖିବ ଆର ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ହେଲା ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଠି ତମକୁ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ହେଲା, ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇବା। ହେଲା, କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇବା, ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇବା, ତାଲା ଲଗେଇବା, କବାଟ ବାଡ଼େଇବା, ଚାବି ଲଗେଇବା, ଦରଜା ଖୋଲିବା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ତମେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ତମକୁ ଦେଲା ଲୋକ କଥାକୁ ଶୁଣେଇବା। ହେଲା, ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣେଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଭାରି ମନଛୁଆ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମନ ଭିତରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଦଳରେ ମିଶିକରି କିଛି ଲୋକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଜେ କିମ୍ବା ଅଜା ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା। ହେଲା, ଦେଖ କଥା ଶୁଣେଇବା ଶୈଳୀ। ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ କଥା ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ କରିବା? ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ନା, ଲୋକ କଥା ଶୁଣେଇବା ବେଳେ ଆମର ସମୟରେ ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର କରାଇକରି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଲୋକ କଥା କହିବା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ରୋମାଞ୍ଚକର ବା ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନଥିବେ ପଳେଇ ଆସିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବାଛିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଥିବ। ଆଉ ଲୋକକଥା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ସବୁ। ଯଦି ଲୋକ କଥାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର, ଧୀର ସ୍ୱର, ହେଲା ପୁରୁଷ ସ୍ୱର, ନାରୀ ସ୍ୱର ଏମିତି ରଖିବା ଉଚିତ। ହାତ ଓ ଶରୀରର ଉପଯୋଗ, ଯଦି ତୁମେ ଲୋକ କଥାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ତେବେ ଶାରୀରିକ ମୁଦ୍ରା, ମୁହଁ, ଆଖି ଆର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦରକାର। ହେଲା, ଚାଲିବା ଶୈଳୀ, ହେଲା ସ୍ୱର। ତାପରେ ହସର ପ୍ରୟୋଗ, ଯଦି କିଛି ହାସ୍ୟପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି କେମିତି ହସିବ ସେ ବିଷୟରେ। ବିବରଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଲୋକ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ଓ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେପରିକି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଛବିଟା ଆଙ୍କିଯିବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ରୋଚକ ମୋଡ଼, ଲୋକ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ରହିବା ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଆଉ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ସେଭଳିଆ ରହିଯିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ସମ୍ବାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିବା, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେପରିକି ତାହା ମୌଳିକ ଲାଗିବ, ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ। ହେଲା, ସେଭଳିଆ ତମେ ସବୁ ଲୋକ କଥା ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା ଲେଖିଦବ। ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା, ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ହେଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥା ଏମିତି ଲେଖିବ। ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ, ହେଲା, ତାପରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କଥା, ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ତୁମର ବାଣମଲ୍ଲି, ହେଲା, ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ କଥା। ହେଲା, ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ, ହେଲା, ଡାକମୁନିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା। ତାପରେ ଲୋକ କଥାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଥାଏ, ଢଗ ଢମାଳି ଭିତ୍ତିକ ଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମିତି ତମେ ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କାରକ ବିଷୟରେ। ହେଲା, ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢିବା। ମା ଗାଁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢିବା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟି ପଢ। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ହେଲା, ତ ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।
ଏହା ବାକ୍ୟରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଯଥା କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା, ଆସି ଖାଇଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ମା ଏବଂ ଗାଁରୁ ହେଲା ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଖାଇଲା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏହିପରି ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କାରକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାରକ ପଦ ବୋଲି କହିବା। କାରକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଥାଏ। ଇ, କୁ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, କୁ, ପାଇଁ, ହେଲା ନିମିତ୍ତ, ରୁ, ଠାରୁ, ରେ, ଠାରୁ, ଠାରେ, ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି ଏଟା ହେଲା କାରକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାରକଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଏ ଚକୁଳିଆ ଏ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି, କାଳେ ହାଣ୍ଡି ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଅପା କୋଉ ଦରବ ଅପୂର୍ବ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ କାରକ ପଦକୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ, ହେଲା। କାରକ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମଟାରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଠାରେ ଠାରେ ହବ। ତାପରେ ଏ ଚକୁଳିଆ ସିନା ପାଇଁ, ହେଲା, ସିନା ମାନେ ପାଇଁ, ହେଲା, ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି। ତାପରେ କାଳେ ହାଣ୍ଡି ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଧୁକରୁ, ହେଲା, ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ, ରୁ ହବ ଏଠି, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4, ଅବା କୋଉ ଦରବ ରେ ଅପୂର୍ବ, ହେଲା, ରେ ହବ ଏଠି କାରକ, ହେଲା। ତ ବୁଝିଗଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ, ଠାରେ ଗୋଟେ ହବ, ପାଇଁ ଗୋଟେ, ରୁ ଗୋଟେ, ତାପରେ ରେ ଗୋଟେ, ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ସୂଚନା ପତ୍ର, ହେଲା। ତୁମାନେ ଏହି ଲୋକ କଥା ଆଧାରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଗତ ରାତିରେ ପଶିଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତମେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ନିଜେ ଲେଖିବ, ହେଲା। ସୂଚନା ପତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନୋଟିସ୍ ଲେଖୁଛ ସେମିତି ସୂଚନା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ଆମର ସୂଚନା ହିସାବରେ, ହେଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏମିତି ଲେଖିକି, ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିଦବ, ହେଲା। ତ ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର କରିକି ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସୂଚନା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପାଠରୁ, ହେଲା, ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି, ହେଲା, ତୁମ କଥା ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଦେଖ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଏହି ଲୋକ କଥା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି କିନ୍ତୁ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ କେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛ କି, ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିଛ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାପରେ 2ରେ ଦେଇଛି ଲୋକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର କୃପାରୁ କିପରି ମା ପୁଅ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତୁମର ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି, ହେଲା, ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଭୋକ ଯୋଗୁଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏହି ଲୋକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳସୁଆ ହେଲେ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଜାଣିଲେ ସେପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପଢ଼ିଛ କି ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ, ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିକି ଲେଖିଦେବ ଉତ୍ତର, ହେଲା। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର କୃପାର ପରି କୌଣସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି, ଏଇଟା ହଁ ଲେଖିକି ଏତିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଲେଖିବ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥିଲେ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସତର୍କ ରହି କଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଜନ କରିକି ଖାଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତମର, ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ କି, ହଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥିଲି, ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲି, ଏମିତି ଲେଖିବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଶୁଣ ଅନୁଭବ କର। ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ସମସ୍ତେ, ପଢ଼ିକି ଏଇଟା, ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖେଳ, ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ହଁ ନା କରିବ, ହେଲା। ବୁଝିଲା? ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର, ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିକି ପଢ଼ିବ କରିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ତମ ପାଇଁ କାମ, ହେଲା। ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ, ନିଜେ କରିକି ଏଇଟା କରିକି ବୁଝିବ, ହେଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଦ, ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ତୁମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଲୋକକଥା ସେମିତି ତମେ ବାହାର କରିକି ନିଜେ ଶୁଣିବ, ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ରହୁଛି।